Welcome to Learn with Genie. In the video, we SSC MTS 2019 Max shift wise solutions. So, we will shift August 9 shift 2. So, questions. First question. Average of 11 numbers is 32. So, 11 numbers or average is 32. Average of first 6 numbers is 26. So, 6 numbers or average is 26. Average of last 6 numbers is 36. So, we have 11 numbers. This is add 12. So, the 12th number is the 6th number. The 6th number is the first 6 and last 6. So, in the 12 numbers, we sum we 6th number subtract that's 11 numbers sum. So, that 11 into 32 will be equal to 6 into 26 plus 6 into 36 minus x. So, this is sum we x subtract 11 numbers sum. So, in the 11 into 32, so x is equal to 6 into 26 plus 36 minus 11 into 32. So, 6 into 26 plus 36, 62 minus 11 into 32 352. So, 6 into 62 372 minus 352. So, 372 minus 352 20. So, we have 6th number 20. Option 4 is the answer. So, next question. A set A contains each 7 numbers and the average of these numbers is 41. Set B contains 5 numbers and the average of these numbers is 44. The overall average of both the sets is. So, A is a set, there 7 numbers, the average is 41. So, the sum is 7 into 41, which will be equal to 287. அதே மாதிரி B னு ஒரு செட் இருக்கு அதுல 5 நம்பர்ஸ் இருக்கு அதோட ஆவரேஜ் 44 அதோட சம் அப்ப 5 into 44 which will be 220 so 705 so 507 தான் டோட்டலா இதோட சம்மா இருந்திருக்கும் டோட்டலா எத்தனை நம்பர்ஸ் இருந்திருக்கும் 7 plus 5 12 so அப்ப இந்த 12 நம்பர்ஸோட சம் தான் 507 அப்ப ஆவரேஜ்ன்றப்ப 507 by 12 so கேன்சல் பண்ணோம்னா 12 ones are இங்க கேன்சல் பண்ணும்போது 4s are 48 37 4s are 48 27 வரும் 27 ன்றப்ப 2s are 24 3 வரும் 13 னா 2s are 24 இப்ப 6 வரும் 16 ன்றது 5 so 42.25 தான் நீங்க டிவைட் பண்ணீங்கன்னா 42.25 கிடைக்கும் அடுத்த क्वेश्चन a fraction is such that the numerator is 5 times less than the denominator also 4 times the numerator is 1 more than the denominator the fraction is so இந்த fraction x by y ன்னு எடுத்துக்கலாம் so என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா the numerator அதாவது x பாத்தீங்க அப்படினா 5 less than the denominator ன்னு சொல்லிருக்காங்க so அப்ப x is equal to y minus 5 okay அடுத்தது also the 4 times the numerator அதாவது 4x is equal to 1 more than 1 plus the denominator so 1 plus y ன்னு சொல்லிட்டாங்க so இப்போ இந்த 4 into x க்கு பதிலா y minus 5 எடுத்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க so அப்ப 4 into y minus 5 is equal to 1 plus y so 4y minus 20 is equal to 1 plus y so இந்த y அங்க போயிடுச்சுனா 3y is equal to 21 அப்ப y is equal to 7 so y is equal to 7 எடுத்து போய் இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம்னா x is equal to 7 minus 5 which is equal to 2 so அப்ப நம்மளோட fraction 2 by 7 ஆ இருந்திருக்கும் ஆப்ஷன் 1 தான் நம்மளோட ஆன்சர் so அடுத்த क्वेश्चन so இங்க கொடுத்திருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே இல்ல இந்த ரெண்டு வேல்யூமே டிவைட் பண்ணனும் so 3 5 7 6 4 2 8 6 6 5 9 3 இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுங்க so 12 15 1 8 plus 8 16 25 2 7 plus 2 9 9 plus 5 14 1 so இதுவும் ஒரு 14 கிடைக்குமா so 14455 கரெக்ட்டா so நமக்கு இதெல்லாம் ஆட் பண்ணும்போது 201 plus 105 306 306 plus 107 413 கிடைக்குமா so அப்போ 14455 divided by 413 so நமக்கு இத 7 டேபிள்ல கேன்சல் பண்ணுங்க 7 டேபிள்ல கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா 5s are 35 63 னா 9s are 59 வரும் இத நம்ம அதே மாதிரி 7 டேபிள்ல கேன்சல் பண்ணோம்னா 2 0 45 ன்றது 6 are 42 35 so 5 so 59 35 இருக்குலையா so இத நம்ம அப்படியே கேன்சல் பண்ணலாம் 1s are 3s are பண்ணும்போது நமக்கு பாத்தீங்கன்னா 177 கிடைக்கும் 177 னா மீதி ரிமைண்டர் பாத்தீங்கன்னா 23 29 295 so 5s are போய்டும் so 35 தான் நம்மளோட ஆன்சர் ஆப்ஷன் 3 அடுத்த क्वेश्चन in a triangle along angles are in the ratio 1:1:2 and the length of its longest side is 6 root 3 what is root 2 what is the area of the triangle so இங்க நம்ம கிட்ட ஒரு triangle இருக்கு அதோட angles பாத்தீங்கன்னா 1:1:2 ன்ற ரேஷியோல இருக்கு அப்ப x plus 2x so sum of angles ஒரு triangle ல 180 டிகிரியா
ஸோ அப்போ 4x is equal to 180 degree. 4x தான் 180னா அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன வந்திருக்கும் 45 இருந்திருக்கும். ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு இங்கே கிடச்சிருக்கிறது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் வந்திருக்கும். ஏன்னா 45 டிகிரி 45 டிகிரி இது வந்து என்ன வந்திருக்கும் 90 டிகிரி வந்திருக்கும். ஏன்னா 2x வந்து 2 × 45 90 டிகிரி. ஸோ இப்போ நம்மக்கிட்ட இங்கே இருக்கிறது வந்து ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் லாங்கஸ்ட் சைடு என்ன வந்திருக்கும் ஹைபோட்னியூஸ். ஸோ ஹைபோட்னியூஸ் தான் இங்கே 6√2. இப்போ இது வந்து இந்த ரெண்டு ஆங்கிளும் ஈக்குவல் இல்லையா. ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு சைடுமே என்னவாக தான் இருந்திருக்கணும் ஈக்குவலாக தான் இருந்திருக்கணும். ஸோ x² + x² is equal to 6√2 the whole square equal to sorry. ஸோ அப்போ x² + x² வந்து 2x². 6√2 ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா 36 × 2. ஸோ 2 கேன்சல் ஆகிடும். x² தான் 36னா எக்ஸோட வேல்யூ என்ன வந்திருக்கும் 6 இருந்திருக்கும். ஸோ அப்போ இதுவும் 6 தான் இதுவும் 6 தான். இதோட ஏரியா தானே கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அப்போ 1/2 × 6 × 6. ஸோ 1s are 3s are 3 6 are எவ்வளோ 18. ஸோ ஆப்ஷன் 4 தான் நம்மளோட ஆன்சர். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், Amar, Bhavan, Chetan and Dinesh have a total of 150 with them. Amar has 1/4 of the total amount with the others. The amount with Amar in rupees is. ஸோ நம்மக்கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அமர்கிட்ட இருக்கிற அமௌண்ட் வந்து இந்த 3 பேர்கிட்ட இருக்கிற அமௌண்ட்டை விட 1/4 இருக்குது. இப்போ இவங்க 3 பேர்கிட்ட இருக்கிற அமௌண்ட் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம். அப்போ அமர்கிட்ட எவ்வளோ இருந்திருக்குன்னா 1/4 of x இருந்திருக்கும். அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் டோட்டலாக அவங்ககிட்ட இருக்கிற அமௌண்ட் தான் 150. 1/4 + x 1/4x + x வந்து 5/4 of x. இப்போ 5/4 of x தான் 150 அப்படின்னா 1/4 என்ன வந்திருக்கும் அப்படியே கேன்சல் பண்ணால் 30 கிடைக்குமா. ஸோ இதுதான் 1/4 of x. இதுதான் நம்மகிட்டையும் கேட்டிருக்காங்க அமர்கிட்ட எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குன்றது தான். ஸோ 1/4 of x is equal to 30. ஸோ அமௌண்ட் ஆஃப் அமர்கிட்ட இருக்கிற அமௌண்ட் வந்து 30 rupees. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், if the speed of the stream is 20% of the speed of the boat in still water. ஸோ அப்போது ஸ்பீட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 1/5 ஆஃப் ஸ்பீட் ஆஃப் த போட்னு எடுத்துக்கலாமா. 20% இல்லையா 20/100 1/5. இப்போ நம்மகிட்ட என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஸ்பீட் ஆஃப் த and it covers 120 kilometers in 150 minutes. அப்ஸ்ட்ரீம் சொல்லிட்டாங்க. அப்ஸ்ட்ரீமில் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன தெரியும்னா ஸ்பீட் ஆஃப் த போட் மைனஸ் ஸ்பீட் ஆஃப் த கரண்ட் தான் நம்மளுக்கு டோட்டல் ஸ்பீடாக இருந்திருக்கும். அது வந்து 120ன்றது டிஸ்டன்ஸ், டைம்ன்றது 150 மினிட்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. அது ஹவர்ஸை மாற்றணும்னா 5/2 வந்துருமா. ஸோ 1s are 24. இந்த 24 2 மேலே எடுத்துகிட்டு போனோம்னா 24 × 2 48. அப்போது SB மைனஸ் அதாவது ஸ்பீட் ஆஃப் த போட் மைனஸ் ஸ்பீட் ஆஃப் த கரண்ட் தான் 48. ஸோ ஸ்பீட் ஆஃப் த போட் மைனஸ் 1/5 ஆஃப் ஸ்பீட் ஆஃப் த போட் இஸ் ஈக்குவல் டு 48. ஸோ அப்போ இது 4/5 ஆஃப் ஸ்பீட் ஆஃப் த போட் இஸ் ஈக்குவல் டு 48. ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணோன்னா 1s are 12s are. அப்போ ஸ்பீட் ஆஃப் த போட் இஸ் ஈக்குவல் டு 60. ஸோ ஸ்பீட் ஆஃப் த போட் 16 தெரிஞ்சிருச்சு. அப்போ ஸ்பீட் ஆஃப் த கரண்ட் என்னவாக இருந்திருக்கும் 1/5 of 60 which is equal to 12. ஸோ ஸ்பீட் ஆஃப் த கரண்ட் வந்து 12. ஸோ டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடு வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னது ஸ்பீட் ஆஃப் த போட் ப்ளஸ் ஸ்பீட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீம் which is equal to 60 + 12 that is 72 km/h. ஆப்ஷன் 3 தான் நம்மளோட ஆன்சர். அடுத்த கொஸ்டின், a room is in the shape of a cube and the length of the longest rod placed in it is 21√3. the area of the floor is. ஸோ லாங்கஸ்ட் ராட் இந்த மாதிரிலாம் கேட்டாங்க அப்படின்னா அது ஒன்றுமே இல்லை டயக்னல் தான் சரியா. ஸோ டயக்னல் ஆஃப் எ கியூப் ஃபார்முலா வந்து பார்த்திங்கன்னா a√3. a√3 தான் டயக்னல் ஆஃப் த கியூப். ஸோ அப்போது நம்மளுக்கு இங்கே a√3 தான் வந்து 21√3ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ √3 கேன்சல் ஆகிடும். ஏவோட வேல்யூ 21. நம்மக்கிட்ட கேட்டிருக்கிறது ஏரியா ஆஃப் த ஃப்ளோர். ஏரியா ஆஃப் த ஃப்ளோர் வந்து a² which is equal to 441. ஆப்ஷன் 3 தான் நம்மளோட ஆன்சர். அடுத்த கொஸ்டின், 40% of x is equal to 50% of y. ஸோ 40/100 into x is equal to 50/100 into y. ஸோ அப்போ நம்ம வந்து 100 அப்படியே கேன்சல் பண்ணிடலாம். 0 கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா 4x is equal to 5y. நம்மக்கிட்ட கேட்டிருக்கிறது y/x. ஸோ y/x இந்த x கீழே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டுங்க, இந்த 5 இங்கே போயிடும். ஸோ 4/5. ஸோ அப்போ ஆன்சர் வந்து 4:5. So next question, if the height of a circular cone is decreased by 10% and radius is increased by 10%, then what will be the change in its volume? ஸோ நம்மக்கிட்ட இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஃபஸ்ட்டு ரேடியஸ் வந்து ஆர்னு இருந்திருக்கும், அப்புறம் ஹைட் வந்து ஹெச்னு இருந்திருக்கும். இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரேடியஸை வந்து 10% இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 11/10 into r இதுதான் நம்மளுக்கு நியூ ரேடியஸாக இருந்திருக்கும். அதே மாதிரி ஹைட்டு 10% டிக்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அப்போ 9/10 ஆஃப் ஹெச்ஆர் இருந்திருக்கும் கரெக்டாக. இப்போ நம்மக்கிட்ட வால்யூம் ஆஃப் த கோன் ஃபார்முலா வந்து ஒன்றுமே இல்லை, என்னென்னா 1/3 πr²h. ஸோ இப்போ சேஞ்ச் இன் வால்யூம்ன்றப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த 1/3 πr²hன்றது நியூ வால்யூம்னா அப்படியே 1/3 πr²h டிவைடட் பை 1/3 πr²h இன்ட்டு 100. அதாவது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஓல்டு, இது நியூ வால்யூம், இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓல்டு வால்யூம். ஸோ இதில் வந்து 1/3 π அப்படியே காமனாக எடுத்திங்கன்னா எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா
r dash square h minus r square h divided by r square h மட்டும் இருக்கும் into 100 இருக்கும் கரெக்டாக. இப்போ இந்த r dash h dashன்றது வந்து இதுதான் r dash, இது வந்து h dash ஓகேவா. ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா r dash h dashக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா 11/10 into r the whole square into 9/10 h minus அந்த r square hன்றது அப்படியே வச்சுக்கலாம் divided by r square h into 100 இருக்கு இல்லையா. ஸோ இந்த into 100. ஸோ இப்போ இங்கே அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஸ்கொயரை உள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா என்ன வந்துடும் 121/100 r square into 9/10 h minus r square h divided by r square h into 100. ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம r square h காமனாக வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம்னா 121 into 9/1000 minus 1 divided by r square h into 100. ஸோ r square h கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ இப்போ இந்த 1000 மேலே எடுத்துகிட்டு போனீங்க அப்படின்னா 121 into 9 பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும்னா 9 8 10 ஸோ 1089 கிடைக்கும். இந்த 1000 மேலே போயிடுச்சுன்னா 1000 minus 1000 divided by 1000 into இங்கே ஒரு 100 இருக்குது into 100. ஸோ இப்போ இந்த 2 0 கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ 18 இங்கே வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் 89 கிடைக்குமா. இது 2 சப்ராக்ட் பண்ணால் டிவைடட் பை 10 இருக்கா. ஸோ அப்போ 8.9%. ஸோ 8.9% தான் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்க்ரீஸ் இன் வால்யூம். அடுத்த கொஸ்டின். ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா contractor takes a contract to complete a road in 60 days and employed 70 laborers. After 25 days, he found that 1/4 of the work is completed. How many more laborers he requires to complete the remaining work in time? ஸோ நம்மக்கிட்ட ஒரு ஒர்க்கை முடிக்கிறதுக்கு டோட்டலாக 60 டேஸ் தேவைப்படுது. ஸோ டோட்டல் ஒர்க்கை வந்து நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்கலாம்னா 16 எடுத்துக்கலாம் சரியா. இதில் 1/4 ஆஃப் த ஒர்க்கை முடிச்சிருக்காங்க. அப்போ 1/4 ஆஃப் த ஒர்க் வந்து 15. ஸோ 15 வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க. அப்போ மீதி அவங்களுக்கு எவ்வளோ ஒர்க் இருந்திருக்கும் 45 ஒர்க் இருந்திருக்கும் கரெக்டாக. இந்த 15 ஒர்க்கை எத்தனை பேர் சேர்ந்து முடிச்சிருக்காங்கன்னா 70 லேபர்ஸ் சேர்ந்து முடிச்சிருக்காங்க. எவ்வளோ நாளில் 25 டேஸில். ஸோ அப்போது 70 into 25 தான் நம்மளுக்கு 15 கரெக்டாக. இப்போ நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக எவ்வளோ ஒர்க்கர்ஸ் எம்ப்ளாய் பண்ண போகிறாங்கன்றது தான் கேட்டிருக்காங்க. ஹவு மெனி மோர் சரியா, ஹவு மெனி மோர் எம்ப்ளாயீஸ். ஸோ ஆல்ரெடி 70 இருக்காங்க. இப்போ எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு எக்ஸ் மெம்பர்ஸ் சேர்ந்து இந்த 45 ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறாங்க கரெக்டாக. 45ன்றது தான் நம்மளுக்கான ஒர்க்கு. இதை வந்து எத்தனை நாளில் கம்ப்ளீட் பண்ணவங்கன்னா மொத்தமாக 60 டேஸ் இல்லையா. 60 டேஸில் அவங்க எத்தனை டேஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டாங்க 25 டேஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டாங்க. அப்போ 60 minus 25 இன்னும் 35 டேஸ் அவங்க ஒர்க் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ஸோ அப்போ இன்ட்டு 35 டேஸ்க்குள்ளே அவங்க அந்த ஒர்க்கை முடிச்சாகணும். ஸோ அப்போ இன்ட்டு 35. ஸோ இது என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா m1 into d1 by w1 is equal to m1 into d2 by w2 சரியா. இந்த ஃபார்முலா வச்சு தான் நம்ம சால்வ் பண்ணுறோம். ஸோ இதில் மென்ன்றது 70 இங்கே 70 + x, டீன்றது இங்கே 25 இங்கே 35, ஒர்க்குன்றது இங்கே 15 இங்கே 45. ஸோ அதை அப்படியே கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 1 இது 3. அடுத்து 35 1s are 35 2s are கரெக்டாக. இந்த 3 into 2 மேலே போயிடுச்சுன்னா 6 into 25 150. ஸோ 150 is equal to 70 + xனா அப்போ x எவ்வளோ வந்திருக்கும் 150 minus 70 80. ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக 80 லேபர்ஸ் தேவைப்படுவாங்க. அடுத்த கொஸ்டின். A sum doubles in 7 years at simple interest. In how many years will the sum become 5 times the original sum? ஸோ நம்மளுக்கு வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட ஃபார்முலா தெரியும். என்னென்னா p into r into t by 100 கரெக்டாக. ஸோ என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா 7 இயர்ஸில் டபுள் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அமௌண்ட். ஸோ அமௌண்ட்டோட ஃபார்முலா வந்து p into 1 + rt by 100. ஸோ அமௌண்ட் வந்து 2 times of principal. ஸோ 2 times of p is equal to p into 1 + r தான் நமக்கு தெரியாது இன்ட்டு டைம் டேக்கன் வந்து 7 years divided by 100. ஸோ நம்மளுக்கு pp கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ இந்த 100 மேலே போயிடுச்சுன்னா 200 is equal to 100 + 7r. ஸோ இந்த 100 அங்கே எடுத்துகிட்டு போனோம்னா 200 minus 100 100 is equal to 7r. அப்போ r is equal to 100/7. ஸோ அப்போ ரேட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோமா. ஸோ ரேட் வந்து 100/7 கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம அடுத்தது சால்வ் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா சம் இன் ஹவு மெனி இயர்ஸ் வில் த சம் பிகம்ஸ் 5 டைம்ஸ்னு கேட்டிருக்காங்க கரெக்டாக. ஸோ அப்போ 5p is equal to p into 1 + r வேல்யூ என்னது 100/7 இன்ட்டு t வேல்யூ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் டிவைடட் பை 100. ஸோ இந்த 100 கேன்சல் ஆகிடுமா. அதே மாதிரி இந்த pp கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ 5 is equal to இந்த 7 மேலே போயிடுச்சுன்னா 7 + t/7. ஸோ இந்த 7 மேலே மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா 35 is equal to 7 + t. ஸோ t is equal to 28. ஸோ டோட்டலாக 28 days இருக்கும். அடுத்த கொஸ்டின். If 20% of the goods are sold at 50% profit, 40% of the goods are sold at 20% loss, 20% of the goods are sold at 5% loss, and the remaining at no loss or no profit, then the overall profit percentages.
ஸோ 20%ன்றது 1/5. இந்த 1/5 ஆஃப் கூடை வந்து 50% ப்ராஃபிட்டில் வச்சுருக்காங்க. அப்போ 3/2 ஆஃப் சிபியை வந்து எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம். ப்ளஸ் 40% ஆஃப் த கூடுன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னது 2/5. ஸோ அந்த 2/5 ஆஃப் கூடை வந்து 20% லாஸ்ட்டில் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அப்போ 4/5 இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் 20% ஆஃப் குட். ஸோ அப்போ 1/5 இன்ட்டு 5% லாஸ். ஸோ 5% லாஸ்னால் 95/100 ஆஃப் எக்ஸ். ஓகே, ஸோ இது இல்லாமல் ரிமைனிங்காக கொஞ்சம் வந்துருக்கும். என்னென்னா 20 + 40 60 + 20 80%. அப்போ ரிமைனிங் எவ்வளோ குட்ஸ் இருக்குது 20%. அந்த 20%ன்றது ஒரு 1/5. அதை வந்து நோ ப்ராஃபிட் நோ லாஸ். அப்போ நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ட்டு எக்ஸுக்கே விற்றுருப்பாங்க, அதாவது சிபிக்கே விற்றுட்ருப்பாங்க. ஸோ இப்படி விற்கும் போது நம்மளுக்கு டோட்டலாக எவ்வளோ ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இப்போ இதெல்லாம் அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணலாமா? 3/10 எக்ஸ் ப்ளஸ் 2 4s are 8 8/25 எக்ஸ் ப்ளஸ் 1. இதை வந்து அப்படியே கேன்சல் பண்ணலாம். 1s are 19s are. ஸோ 19/100 எக்ஸ் ப்ளஸ் 1/5 எக்ஸ். ஸோ இப்போ இது எல்லாத்துக்குமே எல்சிஎம் வந்து 100. இதை வந்து 10ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும், இதை 4ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க, இது 1, இது வந்து 20. ஸோ அப்போ 30 + 32 + 19 + 20. ஸோ 30 + 20 50 50 + 32 82 82 + 19 101. ஸோ 101/100 இன்ட்டு எக்ஸ், அதாவது சிபி. ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கான செல்லிங் ப்ரைஸ். கரெக்டாக இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கு என்னென்னா செல்லிங் ப்ரைஸ். அப்போது செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து 101/100 ஆஃப் சிபினா அப்போ ப்ராஃபிட் எவ்வளோ? ப்ராஃபிட் வந்து அந்த 1 தான் ப்ராஃபிட். ஸோ 1%. ஆப்ஷன் 1 தான் நம்மளோட ஆன்சர். அடுத்த கொஸ்டின், if x into y denotes HCF of x and y and x at y denotes LCM of x and y, then the value of 72 into 84 at 144. ஸோ அப்போ இந்த 72 இன்ட்டு கொடுத்துருக்காங்கல்ல, இன்ட்டுனா என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? HCF. 72க்கும் 84க்கும் HCF என்னது 12. கரெக்டாக 12 at 144னா இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? 12க்கும் 144க்கும் LCM கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அப்போ LCM of 12 and 144 வந்து என்னது 144 தானே. இப்போ ஆப்ஷன் 3 தான் நம்மளோட ஆன்சர். அடுத்த கொஸ்டின், the simple interest on a sum of money for 2 years at a certain rate of interest is rupees 320. So the compound interest compounded annually on the same sum for the same duration and the same rate of interest is rupees 384. The sum is, ஸோ நம்ம கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 இயர்ஸ்க்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா 320 rupees கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ 1 இயருக்கு வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ வந்திருக்கும்? 320/2 which is equal to 160. ஸோ இதே மாதிரி காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி பிரிஞ்சிருக்கோன்னா 160 160 இது கூட எக்ஸ்ட்ராவாக எவ்வளோ ஆட் ஆகுது? 384 இல்லையா? 160 + 160 320 320 + 64 பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு 384 கிடைக்கும். ஸோ அப்போ இந்த 64ன்றது இந்த 160லேருந்து வந்த அந்த இன்ட்ரெஸ்ட். அப்போ அந்த 64ன்றது 160ல் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னு பார்த்தா நம்மளுக்கு ரேட் கிடச்சிரும். ஸோ 64/160 × 100. ஸோ நம்ம இதை வந்து 16 டேபிளில் கேன்சல் பண்ணலாம். 10s are 4s are இந்த 0 கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எவ்வளோ கிடச்சிருக்குன்னா நம்மளுக்கு 40%. ஸோ 40% தான் நம்ம ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த சம் இனிஷியலாக எவ்வளோ சம் இருந்திருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டிட் பண்ணால் P × R × T/100 தான் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட். கரெக்டாக சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எவ்வளோ தெரிஞ்சிருச்சு? கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க 320. 320 is equal to P × Rோட வேல்யூ 40 இன்ட்டு டைம் வந்து 2 / 100. கரெக்டாக. ஸோ இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணோன்னா 1s are 8s are 1s are 4s are. இப்போ இந்த 100 மேலே மல்டிப்ளை ஆயிடுச்சுன்னா P is equal to 400. ஸோ அப்போ பிரின்சிபல் வந்து 400. ஆப்ஷன் 1 தான் நம்மளோட ஆன்சர். அடுத்த கொஸ்டின், in a 100-meter race A beats B by 10 meter and B beats C by 10 meter, by what distance A beat C? ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா A வந்து 100 மீட்டர் கவர் பண்ணும்போது B வந்து 90 மீட்டர்ஸ் தான் கவர் பண்ணியிருப்பாங்க. ஏன்னா 10 மீட்டர்ஸில் பீட் பண்ணுறாங்க இல்லையா? ஸோ அப்போ A/Bயோட டிஸ்டன்ஸ் ரேஷியோ வந்து 10/9. அதே மாதிரி B/Cயோட டிஸ்டன்ஸ் ரேஷியோவும் 10/9 இருந்திருக்கும். கரெக்டாக. ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு இவங்க 3 பேருக்கும் சேர்த்து ரேஷியோ எழுதும் போது இது ஒரு 10/9, இங்கே ஒரு 10/9. ஸோ இங்கே இதை 10ஆலையும் இதை வந்து 9ஆலையும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோன்னா 100:90:81 வந்துருமா? ஸோ அப்போ இவங்க 2 பேருக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ? 19 மீட்டர். இப்போ ஆப்ஷன் 2 தான் நம்மளோட ஆன்சர். ஏன்னா A/B/C தானே கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அப்போ இவங்க 2 பேருக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் வந்து 19 மீட்டர். அடுத்த கொஸ்டின், in an exam A gets 20% less than the passing mark and B gets 20% more than the passing mark. If the sum of the marks obtained by A and B is equal to the maximum mark, what is the ratio of passing marks to maximum marks?
ஸோ இப்போ ஏ வந்து 20% லெஸ். ஸோ 20% லெஸ்னா 80/100 ஆஃப் பாஸ் மார்க்ஸ். பாஸ் மார்க்ஸ் வந்து நான் பீன்னு வச்சுக்கிறேன். அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியோட வேல்யூ வந்து 20% மோர். ஸோ அப்போ 120/100 இன்ட்டு பாசிங் மார்க்ஸ். ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக கிடைக்கிறது தான் மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ். மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் வந்து நான் எம்னு வச்சுக்கிறேன். ஸோ இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 4/5, இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 6/5. ஸோ அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுறாங்க. ஸோ 4/5 ஆஃப் பி ப்ளஸ் 6/5 ஆஃப் பி இஸ் ஈக்குவல் டு எம். ஸோ அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் 10/5 ஆஃப் பின்னு கிடைக்குமா, விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம். ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணோன்னா 2. ஸோ அப்போ நம்மக்கிட்ட கேட்டிருக்கிறது பாசிங் மார்க் டு மேக்ஸிமம் மார்க். ஸோ p/m இஸ் ஈக்குவல் டு 1/2ன்னு கிடைக்கும். ஏன்னா இந்த 2 இங்கே மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குது, அங்கே போனால் டிவைட் ஆகிடும். ஸோ 1/2. ஆப்ஷன் 1 தான் நம்மளோட ஆன்சர். அடுத்த கொஸ்டின், a shopkeeper sold an article for ₹180 by making a profit of 20%. The shopkeeper offered a discount of ₹30 on the marked price. How much percentage above the cost price the article is marked? ஸோ எவ்வளோ அதிகமாக மார்க் பண்ணியிருக்காங்கன்றது தான் நம்மளுக்கான கொஸ்டின். ஸோ 180 rupeesக்கு செல் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் வந்து 20%. ஸோ அப்போது விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 120/100 இன்ட்டு சிபி. கரெக்டாக? ஸோ அப்போ இதை கேன்சல் பண்ணலாமா? 15 டேபிளில் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 12, இது வந்து 8. ஸோ அடுத்தது நம்ம கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்து 2s ஆர், இது வந்து 3s ஆர். ஸோ 300/2ன்னு வரும். ஸோ 300/2ன்றது 150. ஸோ 150 தான் நம்மளுக்கான காஸ்ட் ப்ரைஸ். கரெக்டாக? ஸோ காஸ்ட் ப்ரைஸ் 115 கண்டுபிடிச்சாச்சு. அடுத்தது நம்மக்கிட்ட கேட்டிருக்கிறது என்னென்னா டிஸ்கவுண்ட் வந்து 30 rupees ஆஃபர் பண்ணியிருக்காங்க. கரெக்டாக? ஆன் த மார்க்டு ப்ரைஸ். ஸோ அப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து மார்க்டு ப்ரைஸ் மைனஸ் டிஸ்கவுண்ட் தானே. ஸோ டிஸ்கவுண்ட் வந்து 30 rupees, செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து 180 rupees. இந்த 30 அங்கே போனால் ஆட் ஆகிடுமா? அப்போ மார்க்டு ப்ரைஸ் எவ்வளோ? 30 + 180 210. 210 தான் நம்மளோட மார்க்டு ப்ரைஸ். இப்போ எவ்வளோ மார்க்அப் பண்ணியிருக்காங்க? 60 rupees மார்க்அப் பண்ணியிருக்காங்க. இது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்போ 60/150 இன்ட்டு 100, இதுதான் மார்க்அப் பர்சன்டேஜ். ஸோ இந்த 0 கேன்சல் ஆகிடும். 1s ஆர் 4s ஆர். ஸோ அப்போ என்ன எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் மார்க்அப் பண்ணியிருக்காங்க? 40% வந்து மார்க்அப் பண்ணியிருக்காங்க. ஆப்ஷன் 2 தான் நம்மளோட ஆன்சர். அடுத்த கொஸ்டின், the marks of 9 students in ascending order for a given test are given below with median as 34. What is the value of k? இங்கே 9 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ ஆட் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இருக்காங்க. அப்போ மிடில் வேல்யூ தான் நம்மளுக்கு மீடியனாக இருந்திருக்கும். எங்கள் மிடில் வேல்யூ வந்து k+5. அப்போ k+5 தான் நம்மளுக்கு 34. அப்படின்னா கேவோட வேல்யூ என்னது? 35. 34 - 5 29. ஆப்ஷன் 3 தான் நம்மளோட ஆன்சர். அடுத்த கொஸ்டின், வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 45 × x is equal to 25% ஆஃப் 900ன்றது என்னது? 1/4 ஆஃப் 900. கரெக்டாக? ஸோ அப்படியே கேன்சல் பண்ணலாம். 1s ஆர் 200, சாரி 200 இல்லை 20. ஸோ 20/4 வந்து 5. அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்னது? 5. ஆப்ஷன் 4 தான் நம்மளோட ஆன்சர். அடுத்த கொஸ்டின், சுவாரியா மார்க்டு ஆர்டிகல் அட் 40% above its காஸ்ட் ப்ரைஸ். ஸோ மார்க்டு ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 40% above காஸ்ட் ப்ரைஸ்ன்றப்போ 140/100 ஆஃப் சிபி. he sells it at after allowing a discount of 15%. அப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 85/100 ஆஃப் மார்க்டு ப்ரைஸ். ஏன்னா 15% டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கறதுனால 100 - 15 85. ஸோ 85/100 ஆஃப் மார்க் ப்ரைஸ். ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் கேட்டிருக்காங்க. ப்ராஃபிட் வந்து எஸ்பிக்கும் சிபிக்கும் தானே கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ அப்போ இங்கே எம்பிக்கு பதிலாக 140/100 சிபின்றது எடுத்துகிட்டு வந்து சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள். அப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 85/100 இன்ட்டு 140/100 ஆஃப் சிபி. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா SP/CP வரும்போது 85/100ன்றது 17/20. இதை கேன்சல் பண்ணோன்னா 7/5. 17 × 7 வந்து 119. 20 × 5 வந்து 100. ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு 100ல் 119. ஸோ அப்போ 119 - 100 வந்து 19. ஸோ அப்போ 19% தான் நம்மளுக்கான ப்ராஃபிட். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், working together A and B can complete a work in 12 days. The work together for 9 days, after which B leaves. If A finishes the remaining work in 5 days, then the number of days that B alone would take to complete the work is. ஸோ ஏவும் பியும் சேர்ந்து ஒரு ஒர்க்கை வந்து 12 டேஸில் முடிக்கிறாங்க. ஸோ டோட்டல் ஒர்க் வந்து 120ன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ அப்போ அவங்க ஒரு நாளைக்கு பண்ண ஒர்க் வந்து 10 இருந்திருக்கும். கரெக்டாக? ஸோ இந்த மாதிரி 9 days ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஸோ 10 × 9 which is equal to 90. ஸோ இதுக்கப்புறம் பி வெளியே போயிடலாம். ஸோ அப்போ ஏ மட்டும் இருக்கான். ஏ மட்டும் அந்த ஒர்க்கை வந்து 5 டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணுறான். ரிமைனிங் ஒர்க் எவ்வளோ வந்திருக்கும்? 30. இந்த 30 ஒர்க்கை 5 டேஸில் அவன் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கான். அப்போ அவனோட ஒர்க் வந்து ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ இருந்திருக்கும்னா 6 பார்ட்ஸாக இருந்திருக்கும். அப்போது மொத்தமாக அவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து பண்ணுற ஒர்க் வந்து 10. அதில் ஏவோட ஒர்க்கு மட்டும் எவ்வளோனா 6. அப்போ பியோட ஒர்க் எவ்வளோ வந்திருக்கும்னா 10 - 6 which is equal to 4. ஸோ இந்த 4 தான் பியோட 1 day ஒர்க். கரெக்டாக? ஸோ பி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 தான் பியோட 1 day ஒர்க். டோட்டல் ஒர்க் வந்து 120. ஸோ அப்போ இந்த 120/4 தான் டைம் டேக்கன் பை பி அலோன் டு கம்ப்ளீட் த ஒர்க் which is equal to 30. ஸோ 30 days ஆகிருக்கும்.
பி மட்டும் தனியாக அந்த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு. ஆப்ஷன் 4.